Andarki namaskaram. Good afternoon, everybody. So today we are all assembled for the session, Zoom session by our trainer PPP Swati Raiprol garu on the topic of parental art of parenting. So I hereby call meeting to order. Now let's stand for JCA Creed and Mission. JCA meeting. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends that sovereignty of nation, that economic justice can be won by free men through free enterprise, that government should be of law rather than men, that self's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Mission: to provide development opportunities that empowers young people to create the positive change. Thank you all. So I welcome everybody to our session. I request Ambika Garu to introduce our trainer. Before that, I would like to say you that we are all together bringing like a Vizag Femi Power, our mother-in-law, and Vizag Visakha Palladians, and we Vizag Sankal all together bringing you the session, the art of parenting. Please introduce the chief guest, Ambika. Thank you, Radhika Garu. A postgraduate in English literature and management. 1 second, ma'am. Hello. Yes, Ambika. Yeah. A postgraduate in English literature and management, worked as faculty in Integral Institute of Advanced Management, ICFI University, Government Polytechnic College, worked as program manager in an NGO, training and research for Action Tara, involved in a child education program. In the field of training from 1992, conducted several training for students, teachers, engineering college faculty, housewives, employees, and business people on various topics like public speaking, communication, leadership, goal setting, presentation skills, decision making, time management, study skills, how to face interviews, etc. in several colleges and corporate companies like Indian Oil Corporation, SR, Geetham, Nagarjuna Agrochemical Limited, LIC, Naval Dockyard, Seven Hills Hospital, CMR, Institute of Chartered Accountants of India, etc. A national trainer from Junior Chamber International, India, and past national vice president for the same. Currently, he is a freelance trainer. I present you to JC NL Bhagwan, sir. Please welcome to the session, sir. Thank you, Andy. Thank you for the nice introduction. Thank you, sir. Now I request our Gayatri to introduce our trainer, JC Gayatri. Please unmute yourself, Gayatri Garu. Thank you, ma'am. She was born to Garimalla Ramajogarao Garu and Annapurna Garu and completed her PG, that is MSc Zoology Main in AU. She is a gold medalist. By profession, she is college lecturer. She is founder and president of AIBGO, that is All India Blood Donor Organization, which was started in 2016 December and helped the poor with donors about more than 15,000 patients. During COVID time, she and her team helped for more than 1,000 plasma united, for which she was felicitated by Dasapalli Foundation, Good Hope Foundation, Vizag Donors Association, and as well as by Mayor G. Venkatahari Kumari Garu. Regarding her JCI activity, she joined JCI in 2018, April 25th, and became a president in 2019 and got 3 national awards for her work. Until then, no single president got the 3 national awards, and this is also a record break in her career. And afterwards, in 2020, she became zone coordinator and won outstanding HDFC award. In 2021, she was an ambassador for special projects, that is, she started Netra 365 and got National President Rocky Jain Ma'am Excellency Award 2022, and she is now a zone ambassador for global goals.
She married to a marine engineer, bastard, and blessed with 2 children. Apart from these 2 children, she also adopted 4 more children. This small introduction, I would like to invite our trainer, JCI PPP Swati Rayaprol ma'am. Welcome, ma'am. Thank you, Gayatri garu. Thank you, ma'am. Yes, I request our Chief Guest NL Bhagwan garu to address the gathering, please. Good evening, Mr. President, JC Radhika Behra, and the other presidents, JC Santipriya and JC Ambika. It is very nice that the 3 LOMs have come together to organize a virtual training program on a very important topic for the day, art of parenting. Because now families are not together like in the earlier days, there are no joint families. So for the young parents, it is very important to be aware of how to take care of their children. So art of parenting is a topic that is required for many these days. And I'm sure our provisional zone trainer, JC Swati Raiprolu, will do definitely a good job, not only with her knowledge, but also with her experience. She's going to give us tips. So I wish her all the very best for a successful delivery on the topic. And I wish all the 3 LOMs all the very best. And I hope that you would be continuing to do many such programs in the future as well. Thank you. Yes, sir, definitely. You're always there unitedly to bring all good programs hereby. And now the floor is handed over to our trainer, PPP Swati Raiprol garu, provisional zone trainer. So art of parenting is nothing but the activity of bringing up your child into a very good citizen. So ensuring you as a parent. What is a parent? PARENT. That is P for play, A for authenticity, and R for reframing, and E for empathy, and N for negotiate, and T for togetherness. Simple ga meaning cheppalante nammakam. అమ్మ నాన్న అనే పేరెంట్స్ అంటే నమ్మకం. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పింది చేయగలిగింది ఏదైనా సరే వాళ్ళు చెప్పారు అంటే 100% నమ్మేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అంటే పేరెంట్స్. సో పిల్లల్ని కంటేనే సరిపోదు, మనం రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్స్ అనిపించుకోవాలి అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆల్ ఆర్ పేరెంట్స్ రైట్. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ పిల్లలు పుట్టడం వెరీ సహజం, అది అయిన తర్వాత పేరెంట్స్ అయిపోతాం. బట్ డబ్బులున్నంత మాత్రాన పేరెంట్స్ ఎవరు అంటానికి చాలా నిదర్శనాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య కాలంలో సల్మాన్ ఖాన్ సన్ సో ఒక డ్రగ్ ఎడిక్ట్ అయ్యాడని చెప్పేసి లాక్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్. ఏంటి మనీ ఉన్నంత మాత్రానికి అవ్వదు కదా అనే విషయాలు తీసుకుంటే ఇప్పుడు చిన్న స్టోరీ చెప్తా. ఒక ఊర్లో కోతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతుండేవట. సో ఒక 10 కోతుల్ని తీసుకువెళ్ళి ఒక బోన్ లో పెట్టి దానికి ఒక ల్యాడర్ పెట్టి ఆ ల్యాడర్ మీద పైన అట్టిపళ్ళు ట్యాగ్ చేశారు. సో నాచురలీ కొంతసేపు అయిన తర్వాత అసలే కోతులు అంటే చంచల స్వభావం కలవి, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో 1-2 మెట్లెక్కి ఆ పైకి వెళ్ళి మెల్లిగా అట్టిపళ్ళు తీసుకుందాము తిందాము అనే టైంకి చల్లని నీళ్లు పడేవి. దాంతో ఓహో మెట్లెక్కితే చల్ల నీళ్ళు పడ్డాయి అనగానే చలికి వాటికి పాపం వణికి కనిపించి పైకి వెళ్ళలేక కిందకి దిగిపోయారు. అలాగే ఇంకొక కాసేపు అయిన తర్వాత న్యాచురలీ సెకండ్ వన్ ట్రై చేస్తుంది కదా, ఇంకొక కోతి వచ్చి మళ్ళా ల్యాడర్ ఎక్కి పైన అట్టిపళ్ళు తీసుకోవడానికి వెళ్ళబోయేది. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ గా చల్లని నీళ్లు పడ్డాయి. సో ఇంకా తను కూడా పైకి ఎక్కలేక మళ్ళా కిందకి దిగిపోయారు. ఇలా రిపీటెడ్ గా కొన్ని కోతులు ట్రై చేశాయి. 3rd one, 4th one, 5th one ఎప్పుడు ట్రై చేసినా మెట్లు ఎక్కడం, సగం మెట్లకి చల్ల నీళ్లు పట్టడం, దాంతో ఆటోమేటిక్ గా కోతులు దిగిపోవడంతో కాకుండా ఆ చల్ల నీళ్లు చుట్టూ పడి ప్రతి కోతికి ఇబ్బంది కలిగించేవి.
దాంతో ఏమైంది, కోతులకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ల్యాడర్ ఎక్కి అట్టిపళ్ళ కోసం వెళ్తే మనకి చన్నీళ్లు పడుతున్నాయి, సో మనం డెఫినెట్ గా ఈ చలికి వణికి చనిపోతాం అని. దాంతో మళ్ళా ఇంకొక కోతి ట్రై చేసేటప్పటికి చల్ల నీళ్లు పడే లోపలే కతిమా కోతులు వచ్చి వాడిని కొట్టేస్తాయి, దబ్బా 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 బాతాయి. సో ఎందుకు కొట్టారో తెలియకుండానే వచ్చి వీడు కూర్చున్నాడు, వాడికి తెలియదుగా చల్ల నీళ్ళు పడతాయి. ఇలా కొంతసేపుకి అన్ని ట్రైల్ అయ్యేసాయి. ఆ ట్రైల్ వేసే సెక్షన్ లో పైకి వెళ్ళటం, వెళ్లే లోపల కతిమా కోతులు వచ్చి కొట్టటం, ఇది జరుగుతుంది. ఇంతలో ఎవరైతే ఈ కోతుల్ని బంధించారో వాళ్ళు దాంట్లోంచి ఒక 4 కోతుల్ని తీసేసి పాత కోతుల్ని కొత్త కోతుల్ని పెట్టాయి. బట్ ఇది కంటిన్యూ అయ్యింది. ఈ కొత్త కోతి వచ్చింది కూడా ఏం చేసింది, మెట్లెక్కి అట్టిపళ్ళ కోసం వెళ్ళటం, ఆ చల్లనీళ్లు పడే లోపలే కతిమా కోతులు వచ్చి కొట్టేయటం. ఎందుకు కొట్టారు అనే కాన్సెప్ట్ దీనికి తెలియదు, ఎందుకు కొడుతున్నాయి అనే అడిగే లోపల కన్నులు పడుతుండేవి, పక్కకి వెళ్ళేవి. ఇలా స్లోగా టోటల్ 10 కోతుల్లో 4 కోతులు కదా, నెక్స్ట్ ఇంకొక 4 కోతులు ఆడే టోటల్ అన్ని కొత్త కోతులే వచ్చినాయి, పాత కోతులు లేవు అసలు. సో ఈ కోతులకి అసలు పైకి వెళితే నీళ్లు పడతాయి అనే విషయమే తెలియదు. కానీ కొడతాము అంటే ఒక కోతి ఎక్కంగానే ఇంకో కోతి వచ్చి కొట్టేయడం ఒకటే ఆ కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూ అయిపోయింది. ఇది ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయం. మన పిల్లలు పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో డాక్టరు, ఒక ఇంజనీరు, ఒక లాయరు అంటే ప్రొఫెషనల్ గా ఏవైతే చదువుతున్నారో మన పిల్లలు ఎందుకు చదవరు, ఎందుకు చదవలేరు, ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే మనం పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప కంపేర్ చేసుకుని బాధపడిపోతూ వీళ్ళు ఏదైతే మిస్ అయ్యారో వాళ్ళ లైఫ్ లో అది వాళ్ళ ద్వారా ఫుల్ఫిల్ చేసుకుందాము అనేటువంటి ఒక ఆలోచన దృక్పథంతో పెంచుతున్నాం. అదే మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఇక్కడ. సో వాళ్ళకి అసలు ఆన్సర్ తెలిసే లోపల కంపేర్ చేసుకుని ఒక డాక్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నట్టే మీ పిల్లలు డాక్టరు, ఒక ఇంజనీరు చాలా హై లెవెల్లో ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ యుఎస్ మీరు కోరుకున్నట్టే మాకు చక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళారు కదా యుఎస్, సో మా పిల్లలు కూడా వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ మంచి జాబ్, ఓకే, $10,000, $20,000, ఓకే, $30,000 పర్ మంత్ తెచ్చుకుంటున్నారు. ఓకే, వెల్ సెటిల్డ్, BMW కార్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఆడీస్ అన్ని ఉన్నాయి, మంచి ఇల్లు, పాష్ గా, ఒక కుక్క పిల్ల. మనం పూర్వకాలం ఒక పడవలాంటి కార్ వచ్చింది చూసారా, ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవల్లో చదివా, మేళ్ళు, మిద్దెలు అన్ని అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్, మంచి అమ్మాయి, ఓకే, పెళ్లి చేసేసారు, పిల్లలు, వాళ్ళకి పిల్లలు, ఓకే, కంఫర్టబుల్ జోన్ లో ఉన్నారు పిల్లలు. నెక్స్ట్ మీకు 50s వస్తాయి అప్పటి. దెన్ యూ రియలైజ్, వెనక్కి చూస్తే ఏంటి ఇంత ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది లైఫ్. మన పిల్లల్ని మనం వాళ్ళ చిన్నప్పుడు చైల్డ్హుడ్ డేస్ లో మనం ఎలా పెంచాం, అయ్యో ఆ రోజున ఆ టైంలో వాడిని అనవసరంగా కొట్టానే, ఈ టైంలో ఇలా చేశానే, ఇలాంటి ఆలోచనలు మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో వెనక్కి చూస్తే పేరెంట్ గా మనం ఫీల్ అయ్యే రోజులు రాకూడదు అంటే ఆ ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ లో చాలా చిన్న చిన్నవి మీ అందరికీ తెలుసున్న ఒక 9 టిప్స్ మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, సో రాధిక గారు ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. Art of parenting. Next slide, Helen ma'am. Yeah, sure. Noble 9. Yes. The first tip, first foremost tip చూద్దామండి. That is number 1. I am unique.
సో నో డౌట్ మీ పిల్లలు ఒక యూనిక్ నేచర్, యూనిక్ క్యారెక్టర్ తో పుట్టారు. మనం కూడా అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిమ్మల్ని మీరు మీ పేరెంట్, మీ బాబు స్కూల్ కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ పక్క బాబు పెట్టాడు బెండకాయ కూర, వాళ్ళ అమ్మ ఎంత బాగా చేసిందో తెలుసా, నీకన్నా చాలా బాగా చేసిందంటే మనం ఫీల్ అవుతామా? ఫీల్ అవ్వమా? డెఫినెట్ గా ఫీల్ అవుతాం. అదేంటి తను చాలా బాగా చేశారా, అయితే నేను కూడా నేర్చుకుంటాను. వాళ్ళ అమ్మగారికి ఫోన్ చేసి మరీ తెలుసుకుని నెక్స్ట్ డే ఆ బెండకాయ కూర పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళ అమ్మగారి కన్నా నువ్వు బాగా చేసావు అని అనిపించుకునేంత వరకు ట్రై చేసి మరీ మనం చేసేస్తాం కదా. అలాగే మీ బాబు కూడా యూనిక్ నేచర్, సో తను కంపేర్ చేయకూడదు ఎవరితోటి, వేరే వాళ్ళతో. డోంట్ కంపేర్ విత్ ద అదర్ చిల్డ్రన్. క్లాస్ లో పక్కింటి అబ్బాయి ఏంటి ఫెసిలిటీస్, అన్ని ఫెసిలిటీస్ నీకన్నా వాడికి చాలా తక్కువ ఉన్నాడు, వాడికి అసలు ఇంత ఏసీ లేదు, మంచి మంచాలు లేవు, ఏదో తిండి కూడా లేదు, అయినా వాడు క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తాడు, నువ్వెందుకు రావురా? జనరల్ కంపారిజన్. మన పేరెంట్స్ మనం డెఫినెట్ గా పక్క వాళ్ళతో కంపేర్ చేసేది ఇలాగే. మిమ్మల్ని మీరు కట్ చేసుకుంటే వాళ్ళ నాన్న అంత సంపాదిస్తున్నాడు, ఆటలో వస్తాడు, తీసుకెళ్తాడు, మన నాన్న నువ్వెందుకు నన్ను స్కూటర్ మీదే దింపుతావు అనగానే మన యాజ్ అ పేరెంట్ మనం ఫెయిల్యూర్ అయినా కదా. సో మనం ఎలా పక్క మదర్ అండ్ ఫాదర్ తో కంపేర్ చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు, అలాగే వాళ్ళని కూడా కంపేర్ చేయడం మానేసేయండి. డోంట్ కంపేర్ యువర్ చైల్డ్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, టెక్నాలజీ. స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇట్. నో డౌట్ పాజిటివిటీ ఎంత ఉందో మనకి నెగిటివిటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ వి నీడ్, లైక్ వాళ్ళతో పాటు కూర్చుని టెక్నాలజీని వాడడం నేర్పించండి. ఎంత అవసరమో అంతవరకే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టెక్నాలజీ. లైక్ క్లాసెస్ కోసం దాంట్లో ఉండేటువంటి మంచి మంచి పాయింట్స్ తీసి నేర్పించేంత వరకు వాళ్ళతో పక్క నుండి సెల్ వాడడానికి. నో డౌట్ మనకన్నా మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్స్ కదా ఒక గొప్ప, మా బాబు సెల్ చాలా బాగా వాడతాడండి, నాకు కూడా తెలియని ఫీచర్స్ అన్ని వాడు చెప్తుంటాడు. అక్కడ నువ్వు ఎందుకు సంతోషపడుతున్నావు అని అస్సలు అర్థం కాదు నాకు. సో నిజంగా చెప్పాలంటే సెల్ వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వబట్టి, వాళ్ళు దాంతో రెగ్యులర్ గా ఆడబట్టి దే ఆర్ ఏబుల్ టు నో వాట్ ఇట్ ఈస్. సో మీకన్నా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నది వాళ్ళే. సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళు పొరపాటున రాంగ్ వెబ్సైట్ లో ఓపెన్ చేస్తే అనే కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళటానికి మనం ఆలోచించడానికి ఇష్టపడం. అంత డేంజర్ సిచ్యువేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు పిల్లలు. సో టెక్నాలజీని తక్కువ వాడడం, ఎంత వాళ్ళకి అవసరమైతే అంటే పేరెంటల్ కేర్ తీసుకుని పక్కనే ఉండి వాళ్ళ చేత మనం వాడించి, ఎంత అవసరమో అంత వాడించి, తర్వాత సెల్ని మినిమం లెవెల్లో సెల్ కొని ఇవ్వద్దు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇచ్చిన ఒక 1 hour, ఆ పర్టికులర్ అవర్ 4 to 5 నీ టైం ఇది, ఈ సెల్ తీసుకో, నీకేం కావాలో డౌన్లోడ్ చేసుకుని అది మనం ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని చదువుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఇలా టెక్నాలజీని ఎంత అవసరం అంత వాడడాలను చూడాల్సింది పేరెంట్సే. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ 3 stages. యాక్చువల్లీ మనం చెప్తే లైఫ్ లో 4 stages అండి. బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, వార్ధక్యం. కానీ ఇక్కడ నేను పిల్లల విషయంలో 3 stages అని చెప్తాను. ఎందుకంటే బిఫోర్ 5 years వాళ్ళు నిజంగా భగవంతుడు ఇచ్చిన బిడ్డలు ఎంత ముద్దుగా అంటే అంత ముద్దుగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు, వాళ్ళని కొట్టేసినంత మాత్రాన వాడు అక్కడ గాజు గ్లాసు ఒంపేశాడని, నీళ్లు ఒంపేశాడని. బిలో 5 years పిల్లల్ని కొట్టడం వల్ల మీనింగ్ లేదు. సో వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, చాలా చాలా. సో ఫస్ట్ 5 years చాలా ప్యాంపర్ చేయండి. నెక్స్ట్ 5 to 10 years సెకండ్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ దశవర్ష. దట్ ఆ ఏజ్ లో యూ షుడ్ బి బిట్ హార్డర్. అలా అని చెప్పేసి టఫెస్ట్ గా చాలా హార్డ్ గా. ప్రెసిడెంట్ గారు తత్మా వాళ్ళని మ్యూట్ చేసారా? సో టఫెస్ట్ గా ఉండి అందరినీ వాళ్ళకి బాగా హార్డ్ పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వమని నేను చెప్పను, బట్ దే షుడ్ నో ద డిసిప్లిన్. లైక్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే బ్యాగ్స్ పక్కన పడేసి, పుస్తకాలు విసిరేసి, సో ఎక్కడ పడితే నీట్గా పెట్టకుండా డెఫినెట్ గా మనం కోప్పడాలి.
సో దే షుడ్ లెర్న్ డిసిప్లిన్. ఆ ఏజ్ 10 to 15 అంటే 5 to 10 years వరకే మీరు కొంచెం హార్డ్ గా ఉండాలి. ఆఫ్టర్ 10 యు ఆర్ ద ఫ్రెండ్ ఫర్ హిమ్. సో మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోండి. సో 15 తర్వాత ఫ్రెండ్ కాదు, 10 నుంచే మీరు ఫ్రెండ్స్. ఎంత మంచి ఫ్రెండ్స్ అంటే యు స్టార్ట్ దేర్ టైం, అంటే మీ టైం ని వాళ్ళకి స్పేర్ చేస్తూ వాళ్ళ టైం ని మీతో స్పెండ్ చేసుకునేలాగా ఫ్రీడమ్ మీరు ఇవ్వాలి. అది థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్ పిల్లర్స్ మనందరికీ తెలుసు, మనకి 4 దిక్కులు కదా, తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం. అలాగే 4 పిల్లర్స్: మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. ఆల్రెడీ చెప్తున్నా. మదర్ ఫస్ట్ పిల్లర్, సెకండ్ ఫాదర్, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత వచ్చేది గెస్ట్. గెస్ట్ అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్రెండ్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ పిల్లర్. సో వాళ్ళు ఎవరితో వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్ అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక 100 మంది ప్రతి ఒక్కళ్ళతో మాట్లాడేది కాకుండా ఒక 4-5 ఫ్రెండ్స్, ఆ వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి ఆ టైం వాళ్ళు ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, గుడ్ కమ్యూనిటీ ఉందా లేదా, సో కంపానియన్షిప్ లో వీళ్ళు మంచి నేర్చుకుంటున్నారా లేదా, అది మాత్రం మనం చాలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 4 pillars. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, దట్ ఈస్ 5 senses. ప్రెసిడెంట్ గారు నెక్స్ట్ స్లైడ్. 5 senses మీకు మనందరికీ తెలుసు, మనకి 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్ ఇస్ చర్మం. ఈ 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ తో మంచి అనేది నేర్పించాలి. అంటే ఏంటి? నెంబర్ 1, మంచి వినడం. మంచి అనేది వాళ్ళకి ఇప్పుడు టచ్ చేసినప్పుడు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ అనేది ఎలా చెప్తున్నామో ఆడపిల్లలకి, మిడిమిడి జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది ఎలా నేర్పిస్తున్నామో, అలాగే మంచి మాట్లాడడం, నడవడి, యాటిట్యూడ్, మంచి వినడం, మంచి గౌరవించడం, పెద్దవాళ్ళందరినీ గౌరవించడం. గౌరవం ఎప్పుడు చేస్తారండి? మీరు గౌరవిస్తే చేస్తారు. మీరు మీ పేరెంట్స్ ని గౌరవించండి, మీ ఇన్లాస్ ని గౌరవించండి, చుట్టాలని దగ్గరుండి తీసుకురండి ఇంట్లోకి. అలా మీరు మీ పెద్దల్ని మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తారో యు ఆర్ ద రోల్ మోడల్ ఫర్ దెమ్ కదా. సో దే స్టార్టెడ్ లైక్ అమ్మ ఇలా చేస్తుంది, అమ్మ అత్తగా వాళ్ళ అమ్మగారిని ఎంత బాగా చూసుకుంటుంది. అమ్మ అమ్మమ్మని బాగా చూసుకుంటుందా, అమ్మ నానమ్మని బాగా చూసుకుంటుందా, ఈ డిఫరెన్షియేషన్ వాళ్ళకి రానివ్వద్దు. సో అమ్మ అత్తగారైనా అటు అమ్మైనా, అంటే అమ్మమ్మైనా నానమ్మైనా ఒక్కటే. ఈ డిఫరెన్స్ మనలో ఎలాగ ఉంటుందో వాళ్ళలో రానివ్వకూడదు. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యూ షుడ్ బి లైక్ అందరూ ఒకలా ఉండాలి. మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి రోల్ మోడల్ అయినప్పుడే వాళ్ళు మారుతారు. సో మంచి ఎప్పుడైతే నేర్పించి, మనకున్నటువంటి ఎన్నో కోట్ల జన్మల తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది. ఈ మానవ జన్మలో చెయ్యాల్సిన మంచి ఏంటి అనేది మనం చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ ద్వారా వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. వాళ్ళని కూడా మంచి గుడ్ సిటిజన్స్ కింద తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ మనదే. సో విత్ ఆల్ ద 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్ మీరు వాళ్ళకి మంచి నేర్పించాలి. నెక్స్ట్ కమ్స్ 6 తంత్రాస్. ఇవి చాలా చిన్న చిన్న మంత్రాలు, మీ అందరు చేసేదే. అండ్ నేను ప్రాక్టికల్ గా చేసింది 6 తంత్రాస్. వాట్ ఆర్ దోస్ 6 తంత్రాస్? నెంబర్ 1, యు ఆర్ ద హీరోయిన్ ఆఫ్ యువర్ చైల్డ్. వాళ్ళ చైల్డ్ కి మీరే చాలా అందంగా ఉంటారు ఫస్ట్. ఇప్పుడు కాలంలో కొంచెం బాగా పెరిగి హీరోయిన్స్ అంటూ వాళ్ళ సినిమా లెవెల్కి వెళ్ళారు. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పిల్లలు 10 to 15 తీసుకుంటే వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ అన్నారు కదా. సో మీరు రోల్ మోడల్ అయ్యి, అమ్మ నాన్నే రోల్ మోడల్ అన్నప్పుడు వాళ్ళకి మీరే హీరోయిన్స్. అమ్మ నీకు ఆ ఫ్రాక్ చాలా బాగుంటుంది, అమ్మ ఈ సారీ నీకు చాలా బాగుంటుంది, నువ్వు ఇది కొనుక్కోవా అని పిల్లలు కొనమన్నప్పుడు చిచి రంగు బాలేదురా అని ఎప్పుడు అనొద్దండి. యు టేక్ దట్ సారీ. For sake of your child, you buy that saree or that dress. So that makes a particular
చైల్డ్ చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అమ్మ నేను చెప్పిన చీర కొనుక్కుంది, చీర కట్టుకుంటుంది అని. సో యూ షుడ్ లుక్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్. అమ్మ నువ్వు ఇది బాగాలేదు, ఈ డ్రెస్ ఇది బాగాలేదు, ఇలా రావద్దు బయట సినిమాకి అంటే వాడు చెప్పేది ఏంటి నేను వినేది ఏంటి అని ఎప్పుడు ఉండద్దు. యూ చేంజ్ యువర్ డ్రెస్ అండ్ వేర్ దమ్ అకార్డింగ్లీ. సో దట్ ఇది బేస్ పాయింట్. సో దట్ దే లిసన్ టు యూ. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ తంత్ర. వాళ్ళు చెప్పినట్టు మీరు అట్రాక్టివ్ గా కనిపించండి. అమ్మా ఈ బట్టలతో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి రావద్దు, ఈ చూడిదార్ బాగాలేదు, ఇవే మంచి బట్టలు వేసుకో, బ్లూ డ్రెస్ కొనుక్కున్నావు కదా అది వేసుకో. సో మీకు కష్టమైనా సరే యూ లిసన్ టు దెమ్ అండ్ చేంజ్ యువర్ డ్రెస్, లుక్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ దెమ్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సెకండ్ తంత్ర ఇస్ సర్ప్రైజెస్. దట్ ఈస్ స్కూల్ కి వెళ్ళేటప్పటికి వాడు చెప్తాడు, అమ్మమ్మ ఇవాళ మంచి టిఫిన్ చెయ్యండి అని. సో హీ లైక్ వెరీ మచ్, ఆల్దో చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అయ్యి యు టేక్ కేర్, యు డూ దట్ సర్ప్రైజ్. చిన్న చిన్న సర్ప్రైజెస్ వాళ్ళకి పెద్దగా అవసరం లేదు. వాడికి చాలా ఇష్టమైన బెలూన్, ఇష్టమైన టర్కీ టవల్స్, లైక్ మంచి మంచి బొమ్మలు వస్తున్నాయి అలాంటివి. సో ఎనీథింగ్ విచ్ దే ఫీల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సర్ప్రైజ్డ్. సో దర్ ఇస్ అ సర్ప్రైజ్ అని చిన్న చాక్లెట్. సో నువ్వు ఆ రోజున ఆడుకున్నావు కదా, ఫస్ట్ వచ్చావు క్లాస్ లో, సో టీచర్ నిన్ను పొగిడారు, చిన్నవే క్లాస్ నువ్వు అడిగిన వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పావట, టీచర్ గారు చెప్పారు. ఇలా ప్రతిదానికి చిన్న చిన్న సర్ప్రైజెస్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని నో అనే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతుంటాయి. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ తంత్ర. థర్డ్ వన్, అప్రిషియేట్ దమ్ ఇన్ పబ్లిక్. మా వాడు చాలా మంచివాడు తెలుసా, సో చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా వాడి గురించి చెప్పండి. వాడు వాటర్ బాటిల్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నవన్నీ జాగ్రత్త తీసుకొచ్చి కడిగేసి మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ లో వాటర్ ఫిల్ చేసి పెడతాడు. అదొక పెద్ద జాబ్ కదా పేరెంట్ గా మనకి. యాజ్ మీకు అందరికి తెలిసిన సగటు మహిళలుగా మనం వాటర్ తీసుకెళ్లి ఫిల్ చేయడం ఒక పెద్ద వర్క్, కిచెన్ వర్క్ ఒక కాకుండా. సో అది చాలా ఈజీగా మా బాబు తన హోంవర్క్ అయిపోతానే ఇది ఒక వర్క్ చేసి పెడతాడు. నెక్స్ట్ తొందరగా హోంవర్క్ తీసుకెళ్తే డాడీ వాళ్ళు బయట తీసుకెళ్తారు, సో హౌ అబౌట్ కంప్లీటింగ్ ద హోంవర్క్ ఇమీడియట్లీ. ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి చెప్తూ వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయండి. వీడు వర్క్ చేసి పెడతాడు నాకు తప్పకుండా, అక్కడ బయటకి ఏమైనా చిన్న చిన్న వర్క్లకి వెళ్దామన్నప్పుడు కూడా వెళ్తాడు. ఇలాంటి చెప్పినప్పుడు వాడిని అప్రిషియేట్ చేస్తే పబ్లిక్ లో అంటే మీ ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాల్లోని, వాడి ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ ముందు అందరూ మీరు చేస్తారనుకోండి, దట్ ఈస్ అనదర్ తంత్ర. ఫోర్త్ వన్, డూ క్రేజీ థింగ్స్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. అంటే ఏంటి, వెన్ యూ గో టు బీచ్, సో నాచురలీ పేరెంట్ లైక్ నాన్న జనరల్ గా పొద్దు నుంచి అలసిపోయి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి సైడ్ నా కూర్చొని దే స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద బ్రీజ్ అదంతా. కానీ మనం ఏం చేయాలి అంటే అలాంగ్ విత్ దెమ్, వాళ్ళకి ఆ వాటర్ లో తడవడం ఇష్టం అనుకోండి, యూ ఆల్సో గో అలాంగ్ విత్ దెమ్. సో వాళ్ళు గెంతుతుంటే వాళ్ళతో పాటు గెంతండి, యూ బికమ్ జస్ట్ కిడ్ అలాంగ్ విత్ తన ఫ్రెండ్ లాగా, తన చైల్డ్ కి ఒక ఫ్రెండ్ లాగే అయిపోండి. సో ఇద్దరు కలిసి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ కుట్టించుకోండి, ఇద్దరు ఒక టైప్ ఆఫ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఒక మ్యూజిక్ పెట్టుకుని ఇద్దరు కలిసి, తను డాన్స్ నేర్పిస్తాడు మీరు డాన్స్ నేర్చుకోండి. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ అండ్ తనకి ఇష్టమైన వర్క్ ని అది ఒక క్రేజీనెస్ క్రియేట్ చేసింది, దట్ నో డౌట్. అండ్ అప్లోడ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ హిమ్ ఆర్ హర్. తను ఎలా చెప్తే అలా, అమ్మ నీకు ఇవాళ ఇలా బాగాలేవమ్మా, కాటికి పెట్టుకో, చక్కగా లిప్స్టిక్ వేసుకో, ఆంటీ చూడు హై హీల్స్ వేసుకుని ఎంత బాగా నడుస్తుందో, ఇలా చెప్పినప్పుడు డూ దాట్. ఇట్స్ చిచి నాకు ఇలాంటివి బాగుండవు, నాకు నచ్చవు, డోంట్ సే ఆల్ దాట్. మీరు ఎలా హస్బెండ్ కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తను చెప్పినట్టు ఈ పింక్ శారీ నీకు బాగుంటుందో అంటే మనం ఎలా మురిసిపోతాం, అలాగే చైల్డ్ చెప్పినవి కూడా వినడం నేర్చుకుంటే ఇట్ వర్క్స్ వెరీ వెల్. నమ్మండి, నిజంగా వర్క్ చేస్తుంది. వెన్ యూ లిసన్ టు దెమ్, దే లిసన్ టు యూ ఆటోమేటిక్ గా. అమ్మ నువ్వు క్లాస్ లో మ్యాథ్స్ చాలా తక్కువ బాగా చేయలేదట, సార్ చెప్పారు, నువ్వు కలిసి మ్యాథ్స్ నేర్చుకుందాం, నేను చెప్తాను నువ్వు నేర్చుకో అంటే ఇమీడియట్ గా పుస్తకం తీసి మీ పక్కన కూర్చుని డెఫినెట్ గా వింటాడు వాడు. హీ లిసన్ టు యూ వాట్ ఎవర్ యూ సే. లైక్ ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ లో మనం చిన్న చిన్న టార్గెట్స్, చిన్న గోల్స్ పెట్టండి. డోంట్ కంపేర్ అన్నాను కదా అని చెప్పేసి క్లాస్ ఫస్ట్ 90% తీసుకెళ్తే 30 మార్క్స్ వస్తే 90 మార్క్స్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేయొద్దు. సెట్ స్మాల్ గోల్, గో టు 40 నానా అంతే.
నువ్వు 90 వాడికి ఇచ్చిన విలువనే ఈ అబ్బాయికి కూడా ఇవ్వాలి. మా అమ్మ చదువుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది, నాకు కాదు అనే ఫీలింగ్ రానివ్వదు. ఈసారి బాగా చదువుకో, గెట్ 40 ఆర్ 45 పాస్ మార్క్, లైక్ 40 పాస్ తెచ్చుకో, యు ఆర్ ద గ్రేట్ అని చెప్పి ఇమీడియట్ వాడికి కావాల్సిన రసగుల్లా, గులాబ్ జామున్, వాట్ ఎవర్ దే లైక్, ఆ ఫుడ్ వాడికి రెడీ చేసి 45 మార్క్స్ తెచ్చుకున్నందుకే అప్రిషియేట్ చేయండి. దెన్ యూ సెట్ ఫర్ 60. స్మాల్ గోల్స్ చేసి బిగ్గర్ గోల్ కి వెళ్ళేలా చూడాలి తప్ప ఫస్టే 30లో 20లో ఉన్న బాబుని డోంట్ కంపేర్ విత్ 90% చేయండి. సో క్రేజీ థింగ్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు మీతో చాలా క్లోజ్ అవుతారు. దట్ ఈస్ అదర్ తంత్ర. నెక్స్ట్ కమ్స్ 5th one, ప్లే విత్ దమ్. తనకి ఎవ్వరు ఉండరు, అమ్మా ఇవాళ అందరూ హాలిడేస్ అని వెళ్ళిపోయారు, సాటర్డే సండే, నాకు ఎవరు ఆడుకోవడానికి లేరు, ఆడవా, నేనేంటి ఈ ఏజ్ లో ఆడడం ఏంటి? నో, డోంట్ సే దాట్. ఎనీ ఏజ్ ఈజ్, నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ అని ఆలోచించినప్పుడు మీ ఏజ్ నుంచి వాడి ఏజ్కి వెళ్ళిపోవాల్సిందే పేరెంట్. సో ప్లే విత్ దమ్. ఇండోర్ గేమ్స్ అని చెప్పొద్దు, బికాస్ మీ కంఫర్టబుల్ జోన్. నో, గో విత్ దమ్. బయటనే ఏది వాడు ఆడతానంటే అది మీరు కూడా ఆడుకోండి, కంఫర్టబుల్ గా ఆడుకోండి. డోంట్ థింక్ అబౌట్ అదర్స్, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వాళ్ళు నవ్వుతారేమో, నేను పరిగెట్టలేను కదా, బాగోదేమో, అస్సలు అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి. యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ యువర్ కిడ్. మీ ఇద్దరే ఉన్నారు అనుకోండి ప్రపంచంలో, ఎలా ఆడుకుంటాం? మన ఈ రూమ్ లో మనం ఇద్దరమే ఉన్నామంటే ఎలా మాట్లాడుకుంటాం అనే దగ్గర అక్కడే ఉండండి. డోంట్ అటు ఇటు వాళ్ళు చూస్తున్నారా వీళ్ళు చూస్తున్నారా అని కాకుండా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి వాడితో పాటు ఆడుకుంటే దట్ గివ్స్ యూ అ గుడ్ బాండింగ్ బిట్వీన్ యూ టూ. అండ్ బీ సెన్సిటివ్. నెక్స్ట్ తంత్ర, వాట్ ఈస్ సెన్సిటివ్? ఒక చిన్న పర్టికులర్ స్టోరీకి ఏదో దానికి ఏడుస్తున్నాడు, మీరు కథ చెప్తున్నారు, లేకపోతే ఒక సినిమా చూస్తున్నారు ఇద్దరు కలిసి, పాప్కార్న్ షేర్ చేసుకుంటూ, వాడు ఏడుస్తున్నాడు, చిచి ఏడుస్తావేంట్రా చిన్న పిల్లోళ్ళలాగా. డోంట్ సే దాట్, నెవర్. ఆ స్టోరీ మనము ఇన్వాల్వ్ అయి చూస్తాము. స్టోరీ ఎలా ఇన్వాల్వ్ అయి చూస్తామో నెక్స్ట్ పిల్లర్ యాడెడ్ ఏంటంటే మీరు ఇన్వాల్వ్ అయి చదవండి అని చెప్పడానికి యూ స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. అండ్ వాడు ఏడుస్తుంటే యూ ఆల్సో, అంటే మీకు నిద్ర, మీ ఏజ్ లో మీకు ఏడుపు రాకపోవచ్చు, బట్ ప్రిటెండ్ ఏడుస్తున్నట్టుగానే ఉండండి. అయ్యో పాపం కదా ఆ బాబు ఎందుకు అలా చేశాడు, RRR వచ్చింది, ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ లో ఎన్టీ రామారావు అలా పట్టుకుని లాగేస్తుంటే ఇంత పెద్దదైనా మా ఐషు ఏడవడం మొదలెట్టింది, ఇదేంటి చంటి పిల్లలు ఏడుస్తున్నావు, అలా అనకూడదు. మేబీ వాళ్ళకి 22-21 years వచ్చి ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఆ పార్ట్ లో వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. వాళ్ళు సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఎప్పుడైతే మనం కూడా ఒక సింపతి స్టార్ట్ చేసి, అవును కదా పాపం ఈ స్టోరీలో అబ్బాయి కరెక్టే అనుకుంటూ మనం కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యడం మొదలు పెడితే, నెక్స్ట్ ఇది మళ్ళీ మీకే అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ తంత్ర మీకు పనికొస్తుంది, ఇది మీకు కావాల్సింది చేయడానికి. సో దీస్ ఆర్ ద 6 tantras. What is? First, look attractive. Second, start giving surprises. Third one, appreciate them in public. Fourth one, do crazy things along with them. Whatever they do, like ఏం చేస్తున్నా, ఎలా చేస్తున్నా చెప్తే డాన్స్ చేయండి, ఏమైతుంది, చిచి బాగుండదురా, డోంట్ సే దట్. స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్, స్టార్ట్ జంపింగ్. నిజానికి అలా స్టార్ట్ చేసి మీరు జంప్ చేస్తుంటే యూ ఫర్గెట్ యువర్ ఏజ్. 30+, 20+, 40+, అవేం గుర్తుండవు. మనం మన పిల్లల్లాగే మనం ఒక చంటి పిల్లలాగా తయారవుతాం. సో స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ యువర్ ఏజ్ అండ్ ప్లే విత్ దెమ్ అండ్ బీ సెన్సిటివ్. వాట్ ఎవర్ దే సే, లిసన్ టు దెమ్. వాళ్ళు చెప్తారు, చాలా పాపం అమ్మా, నిజంగా చాలా పాపం అమ్మా, బికాస్ ఒక చిన్న పిచ్చుకు పిల్ల కింద పడిపోయింది, వాడు ఒక స్టోరీ చెప్తాడు అనమాట దాని మీద. అవును కదా అంటూ ఉండండి తప్ప మీరు డోంట్ రియాక్ట్. దీస్ ఆర్ ద 6 tantras అండర్ 6th tip. 7th one, 7 wonders. అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా, మనకి ప్రపంచంలో 7 వింతలు ఉన్నాయి. అయితే మనకున్న మన వింత ఏంటి? మన చైల్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదం అనుకోండి, బట్ అలా అనుకోవటంలే మనం, మన రైట్ అనుకుంటాం. వాడు మనం పుట్టాడు సో మన రైట్. చదవటం లేదు, ఎప్పుడు చూడు మనకి చదువు తప్ప ఇంకొకటి ఉండదు వాళ్ళతో. అది కాదు, లైఫ్ లో చదువు అయిపోయింది ఇందాక, అందుకనే చెప్పాను
వాళ్ళకి మీకు ఏంటి కావాలి టార్గెట్ అంటే డాక్టర్, మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్, ఇవే ప్రొఫెషన్ వైజ్. దానికోసం ఓ చైతన్య నారాయణలో వేసి ఓ కష్టపడిపోయి 99, 98 మంచి సీట్లు తెచ్చేసుకుని, అంటే నేను ఇవన్నీ ఫేస్ చేసే చెప్తున్నాను. బాబుని పాపని కూడా మేము యాడ్ చేసిన తర్వాత చూస్తే చిన్న పిల్లల ఏజ్ ఏదైతే వాళ్ళకి మనకి మధ్యలో బాండింగ్ పెట్టే ఏజ్ ఉంటుందో బిలో 15 మిస్ అయిపోతుంది. బికాస్ స్కూల్ నైట్ బొంబేలో, బికాస్ వాళ్ళు వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు పడుకుని పోయి ఉంటారు, వీళ్ళు అలా అయిపోయి మనం కూడా అలాగే ఉంది. అలా కాకుండా మనము ఈ చదువులు అనే కాన్సెప్ట్ దేనికి? బతకడం కోసమే. బతకడం దేనికి? మనము సంపాదించి బోల్డ్ సంపాదించేస్తూ వాళ్ళకి మా పిల్లల కోసం అని చెప్పి అంటాం కదా. సో పిల్లల సమర్థత మీద మనకే నమ్మకం లేదు కనుకనే మనము కోట్లు సంపాదిస్తూనే ఉన్నాం, పరిగెడతానే ఉన్నాం. మనం కూడా పరిగెడుతున్నాం. ఎందుకు? జస్ట్ థింక్, యాజ్ అ పేరెంట్ ఆలోచించండి. మీరు పరిగెత్తి ఒక 4 బిల్డింగ్లు కొన్నారు. ఈ 4 బిల్డింగ్ మా పెద్ద పాపకు ఒకటి, మా చిన్న పాపకు ఒకటి, మా తమ్ముడికి ఒకటి, మా చిన్నోడు బుడ్డోడికి ఒకటి. ఓకే, వై? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్ వై? అంటే మీరు చదివిస్తున్నారుగా, వాళ్ళ మీద మీకు నమ్మకం లేదా? వాళ్ళు సంపాదించుకోలేరా? సో మేక్ దెమ్ టు ఎర్న్ మనీ. వాళ్ళే ఎర్న్ చేసుకునేలాగా, మనీ ఎర్న్ చేసుకుని వాళ్ళంతా వాళ్ళు బతికేలాగా మనం తీర్చిదిద్దాలి. అంటే డజంట్ మీన్ దట్ దే హ్యావ్ టు బికమ్ డాక్టర్ అని, మెడిసిన్, ఇంజనీరింగ్, లాయర్లు ఇలాగా ఫోర్మోస్ట్ బాగా హై సొసైటీలో హైఫై ఉండాల్సిన పనేం లేదు. సో అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. సో డోంట్ కంపేర్. అవే కాదు, లైఫ్ లో వాడు కావాల్సింది ఏంటంటే గుడ్ సిటిజన్ గా మాత్రమే పక్క వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేసుకుంటూ, మనము మన పరిగెత్తిన విధానం వెనకని చూస్తే మన పిల్లల్ని ఏదైతే మిస్ అయ్యామో అది వాళ్ళు మిస్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ నో డౌట్ a wonder for you. Next comes 8. 8 అంటే 8 is nothing but 8 touches. And what is 8 touches? మీరు చిన్నప్పుడు మేబీ తెలియనప్పుడు కొంచెం ముద్దులు పెట్టుకుని ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద వయసు ఆఫ్టర్ 15-16 years వచ్చిన తర్వాత కూడా రోజు అంతట్లో 8 సార్లైనా వాళ్ళని మీరు టచ్ చెయ్యాలి. ఇది ఎంతమంది చేస్తున్నారు అంటే, పొద్దున లేవంగానే బాబు అని ఒకసారి హగ్ చేసుకోవడం, తర్వాత వాడు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు కిస్ చేయటం, ఆ తర్వాత స్కూల్ నుంచి రాగానే వచ్చేసా బంగారం అని చెప్పి ఒక హగ్ చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత ఇలా డిఫరెంట్ గా రోజు అంతట్లో వాడు పడుకుని పోయిన తర్వాత పడుకుంటున్నాను టచ్ చెప్పి కూడా ఒక ముద్దు పెట్టుకుని పడుకుంటూ ఎప్పుడో ఒకసారి రోజులో ఆ బాబు అని తీసుకోవడం కాదు. మినిమం 8 touches should be there in a day overall గా, which makes you people close. That is 8th point. Then comes 9. It is 9 mantra. అనిత పెట్టారు, ఐ డూ. వెరీ గుడ్ మా, వెరీ గుడ్. నిజంగా చెప్పాలంటే నేనే చేయటం లేదు. ఎప్పుడో పొద్దున్న ఒకసారి హాయ్ ఐషు, హాయ్ బాబు అంటాను. ఆ తర్వాత నైట్ హాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో కట్ చెప్పినట్టు, జస్ట్ చెయ్యేసినట్టు ఇలా ఉంటుంది. కానీ టోటల్ డే అంతా చూసుకుంటే హగ్ చేసుకుని కిస్ చేశానా, ఈ టైంలో చేశానా, ఆ టైంలో చేశానా, అంత మీకు చెప్పేంత గుర్తు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ మిస్సింగ్. సో డోంట్ డూ దట్. ఇకపైన నేను మార్చుకున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని. మేడం, నేను జ్యోతి శ్రీధర్ మేడంతో మాట్లాడాను. ఇలా చేసినప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ లో కొన్ని పాయింట్స్ తను గ్యాదర్ చేసినప్పుడు మేడం హెల్ప్ చేస్తుంటారు. జస్ట్ లైక్ ఎన్ఎల్ భగవాన్ సార్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఎన్ఎల్ భగవాన్ సార్ కూడా చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ అండి. సో మనకి ఏమైనా రాకపోతే అడిగేస్తే హ్యాపీగా చెప్తారు. ఏ తర్వాత ఏంటి సార్ అంటే, బి స్టాండింగ్ లైన్ పెట్టి ఇలాగా సీ ఉంటుంది కదా, సీన్ ఇలా క్లోజ్ చేస్తే ఇంత సింపుల్ గా చెప్తారు. అంటే అనుకోకుండా టాపిక్ వచ్చిందని చెప్పాను. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ లో ఇలా అన్నప్పుడు నేను అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను, 8 touches నిజంగా నేను 8 సార్లు ముట్టుకోలేదే రోజు అంతట్లో అని. సో దట్స్ వాట్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్. 8 touches నేనే స్టార్ట్ చేశానండి.
మినిమం 8 సార్లైనా రోజంతట్లో కిస్ చేయడం, హగ్ చేసుకోవడం, ముద్దు పెట్టుకోవడం, వాడిని తల మీద ఇలా రాయడం. మనం చిన్న కుక్కల్ని, నక్కల్ని, అక్కడికి మా ఇంట్లో పెట్స్ కూడా నేను అంతకన్నా ఎక్కువ చూస్తానేమో. పాపని టైం దొరకటం లేదంటాను. టైం ఎలా దొరకదు? టైం తీసుకోవాలి. We have to take time from ourselves, like ante. So that is 8 touches. Then last comes, yeah, I do. They love it and smile. They will, yeah, exactly, Nagini. Thank you. Good. మీ ఇద్దరు చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ 9th mantra. That is nothing but 9 minutes. 9 minutes అంటే ఏం లేదు. What I feel is 3 minutes in the morning, 3 minutes in the afternoon, 3 minutes in the night. You should spend with your child. కంప్లీట్ గా ఏమైంది నాన్న, యూ షుడ్ హియర్. లైక్ మనం చెప్తాము రోజంతా, వాళ్ళు వింటుంటారు కదా, వాళ్ళని చెప్పనివ్వండి. ఏంటన్నా ఇవాళ ఏం చేస్తున్నావు, ఇవాళ ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది స్కూల్లో. ఈ 9 minutes వాళ్ళవన్నమాట. స్కూల్ నుంచి రాగానే స్టార్ట్, వాళ్ళని చెప్పనివ్వండి, మీరు వినండి ఏం జరిగింది అనేది. మధ్యలో దూరిపోతాం, వాడు పడిపోతాడేమో, పడిపోయాడేమో, లేకపోతే ఏం చేశాడో, వాడు చెడు పని చేశాడు అనే లోపల అంతేనా, అలా చేస్తావా అని వాడు అనగానే, ఓహో అమ్మ ఇలా అంటే అలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనే విషయంలో వాడు మాడిఫై చేసేస్తాడు దాన్ని. నో, మీరు మధ్యలో అడ్డద్దు, వాళ్ళని మాట్లాడినివ్వండి. లెట్ దెమ్ స్పీక్, యూ లిసన్ టు దెమ్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఇస్ దిస్ 9 minutes you are the child and he is the parent. You listen to them what they are saying. మార్నింగ్ 3 minutes ఏంటి వాళ్ళ, ఏం చదువుకున్నానన్నా, ఏం చదువుకుంటావు, క్లాస్కి వెళ్తావు, ఏంటి అని అడగండి. లెట్ దెమ్ టాక్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆఫ్టర్నూన్ రారు స్కూల్ అనుకోండి, ఈవినింగ్, నైట్ యూ ఆస్క్. మీరు మంచి శ్లోకాలు ఏమైనా నేర్పించండి. దట్ ఈస్ నిజంగా ఇంపార్టెంట్ అండి లైఫ్ లో. శ్లోకం చెప్పండి, వాటికి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎలాగా పూర్వం మన పెద్దవాళ్ళు ఎలా నేర్పించారు, ఈ ఇతిహాసాలు, ఎథిక్స్ తో మనం పిల్లల్ని పెంచడం ఇంపార్టెంట్. 1 or 2 శ్లోకాస్ చెప్పి వాళ్ళని అవి మళ్ళా మననం చేయమని చెప్పి, ఆ తర్వాత ఒక మంచి స్టోరీ, మోరల్ స్టోరీ, మోటివేషనల్ స్టోరీ చెప్పి, యు ఆర్ స్పెషల్ టు మీ, అదొక్కటే వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన పాయింట్. నో డౌట్ యు ఆర్ గాడ్ గిఫ్ట్. నువ్వు నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం నానా. ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ యూ ఎనీవన్, అండ్ ఎవరితో కంపేర్ చేయను అని చెప్పంగానే మిమ్మల్ని, మీరు ఎప్పుడైనా రాధిక వాళ్ళ మదర్ బాగుంటారా, స్వాతి వాళ్ళ మదర్ బాగుంటారా అని ఆలోచించారా? చించరు. బికాస్ మన మదర్ మనకి స్పెషల్. మా అమ్మ చాలా అందంగా ఉంటుంది. మొన్న రాధిక ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, మీ రోల్ మోడల్ ఎవరండి? మా అమ్మ అన్నాను. కారణం మనమ్మ మనకి హీరోయిన్ కన్నా ఎక్కువ, అనుష్కతో కూడా కంపేర్ చేయండి. జస్ట్ లైక్ దాట్, డోంట్ కంపేర్ యువర్ చైల్డ్, ఈస్ యువర్ గాడ్ గిఫ్ట్. తన గాడ్ గిఫ్ట్ ని మనము ఈ చదువు అనే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ లో వాడు బాగుపడాలి అలా అని చెప్పి మనం మన రాధిక వాళ్ళ డాటర్ ఏమో 99.999999 తెచ్చుకుంది, నా కొడుకుకు మాత్రం 80 వచ్చాయి. అక్కడ ఆగిపోతున్నాం మనం. డోంట్ స్టాప్ దేర్. సో వాట్, ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, సో వాట్ you want make him so much that good citizen అయ్యాడు. he is particular అంటే తన పొట్టని తాను పోషించుకోగలడు, తన మీద ఆధారపడ్డ తన కుటుంబాన్ని పోషించగలడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ని వాళ్ళలో క్రియేట్ చేయటం ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్. మీలో మీకు చెప్పుకోవడం అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 9 tips which usually we all do andi, but it's a small revision. Like these are not tips, I can say a small revision. And that's, I will say that parenting is nothing but it is not a hard work, it is hard work. So heart to sambandhinchinde parenting. బాబోయ్ పిల్లల్ని పెంచడం ఉందే అంటాం కదా, నిజంగా తప్పు. అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది తెలుసా? మనం మిడిల్ ఏజ్కి వస్తే తెలుస్తుంది. నౌ యూ ఎంజాయ్. మీరు ఒక స్టేజ్ కి వచ్చేస్తారు, వాళ్ళు డిగ్రీలకి, వాళ్ళు పీజీలకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూ ఎంజాయ్. పక్క ఒక కిడ్స్ ని తీసుకొస్తే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం వాళ్ళ మదర్ కన్నా, బికాస్ యూ ఎంజాయ్ దట్ ఏజ్. మనం మిస్ అయిపోయాం అది. సో అది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అంబికా భార్గవ్, ఈ ప్రెసిడెంట్ గారు, అండ్ నాగిని, అండ్ మన అనిత. సో యూ థింక్ రేపటి నుంచే, ఇప్పటి నుంచే థింక్ దట్ దే ఆర్ గాడ్ గిఫ్ట్. They are for only for this janma, not for the continuation. So keep loving. Don't ask them anything.
అలానే టూ మచ్ ప్యాంపర్ చేయమని కూడా చెప్పను. డోంట్ ప్యాంపర్ దెమ్. At the same time, educate them, leave them, believe them, be confident in them. మీలో మీరు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటారో, యా మీరు చాలా చిన్న పాయింట్ నే తీసుకుంటాం, జస్ట్ వంకాయ బెండకాయ బీరకాయ తీసుకొని ఇది బీరకాయ అని ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? బికాస్ వి నో ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్, అమ్మ వాళ్ళు చెప్పారు, అది మాకు తెలుసు. మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్ అని కదా 40, 34 years 50 years నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం, ఆ బీరకాయ బెండకాయ వండుతున్నాం కాబట్టి మాకు తెలుసు అని ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తామో, అలాగే మా బాబు చాలా మంచివాడండి, వెరీ మచ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ అని మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా పిల్లల మీద ఉంటే, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ చూసి దే విల్ చేంజ్, డెఫినెట్లీ దే విల్ చేంజ్. అమ్మ కోసమన్నా చదువుతాము అని వాళ్ళకే అమ్మ బాధపడేది మా కోసమే అనే విషయాన్ని వాళ్ళకి తెలియజేస్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ గో ఇంటూ గుడ్ సిటిజన్స్ అండి. అంటే ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివేస్తారు, అప్పుడు వాళ్ళు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా సాధించేశారు లైఫ్ లో అని నేను చెప్పను. సక్సెస్ ఈస్ డెఫినేషన్ విచ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. ఒక్కొక్కరి పర్సెప్షన్ లో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. బట్ మనకి యాజ్ అ పేరెంట్ మన పిల్లలు సక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే, హ్యాపీగా వాళ్ళు హెల్దీగా ఉన్నారా లేదా, మెంటల్ గా అండ్ ఫిజికల్ గా పీస్ఫుల్ గా ఉన్నారా లేదా, దట్స్ ఇట్. అన్ని దాంట్లోనే వస్తాయి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై Radhika Behra ma'am and the other two presidents, Santi as well as Ambika Bhargava garu. Thank you, sir. Thank you very much. And before closing this session, I would like to ask you people, what is the tip which you are going to adopt from today? ఈ టిప్స్ అన్ని మీకు తెలిసినవే, నేనేం కొత్త టిప్ చెప్పలేదు. బట్ మీరు ఇవాళ నుంచి మాలో ఉన్న మైనస్ ఇదండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దాట్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, నాలో యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గా చెప్పలేదు, యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా 8 touches అనేది నాకు నిజంగా అది నేను చేయటం లేదు. 8 times in a day అంటే చాలా ఎక్కువ. నేను ఒకసారి 2 సార్లు ముట్టుకుంటానేమో మహా అయితే దగ్గరికి తీసుకోవడం, అది చాలా 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 ఈ మధ్యన నేను ఫాలో అవుతున్న టిప్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు అడాప్ట్ అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో అనేది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ యువర్ ఐదర్ చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఆర్ హ్యాపీగా అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు చక్కగా మాట్లాడచ్చు. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ అప్. మాట్లాడితే బాగుంటుందని నేను కోరుకుంటున్నాను. దట్స్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్ మ్యామ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా సైడ్ నుంచి, అంటే మనం డైలీ లైఫ్ లో అన్ని గుర్తుండి చేయొచ్చు, చేయలేకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్, ద మోడ్యూల్ ఇస్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్. 9 points కూడా 9 రకాలుగా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 4 pillars అనండి, లేకపోతే అన్ని టాపిక్స్, 5 sense should be active అని, 6 tantras అని, 7 wonders అని, 8 touches అని, 9 minutes అని, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ వెరీ కీన్ అండ్ వెరీ గుడ్ మేడం. అంటే మీరు అన్నట్టు అందరికి తెలిసినవే, బట్ ఇవన్నీ డైలీ లైఫ్ లో ఉండాలన్నది మరొకసారి మీరు గుర్తు చేశారు, అది చాలా బాగుంది. సో నేను కూడా పిల్లల్ని పొద్దున్నే దగ్గర తీసుకుంటానేమో, కానీ 9 times 8 times నేను తీసుకోనేమో, బహుశా 1 or 2 times తీసుకుంటానేమో. సో ఇదొకటి నేను ఫాలో అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మేడం. థ్యాంక్ యూ ప్రెసిడెంట్ గారు. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ ఎల్స్? ఇక్కడ ఎవరు? లక్ష్మి గారు పెట్టారు. నైస్ టిప్స్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి మ్యామ్. Swati ma'am, very nice talking and explanation is very nice. Actually నిజమే, మనం చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకుంటాము, పెద్ద అయ్యే కొద్దీ మన హడావుడిలో మనం పడిపోయి, వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్తున్నారా, స్కూల్ కి వెళ్తున్నారా, వాళ్ళకి ఇది అరేంజ్ చేయాలి, అది అరేంజ్ చేయాలి అని వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోవడం అనేది నవ్వేడేస్ లో మనం అందరం మర్చిపోయాం. నిజమే, అది నిజంగా నాకు చాలా నచ్చింది. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఫాలో దట్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ మ్యామ్. నిజంగా చాలా నిజమేనండి, చాలా మిస్ అవుతున్నాం మనం. వాళ్ళు అవనివ్వండి, మనం అవనివ్వండి, ఇది అని చాలా మిస్ అవుతున్నాం. అయ్యో దగ్గర తీసుకుంటే అయ్యో పెద్దవాళ్ళు అయిపోతున్నారు పిల్లలు అంటే మనకు కూడా ఫీలింగ్ ఉంది, ఏమో అలా దగ్గర తీసుకుంటే వాళ్ళు అంటే తోటి స్టూడెంట్స్ చూస్తున్నారు కదా. నవేడేస్ లో ఏంటంటే
వాళ్ళ కొంతమంది పెంపకం అనేది వేరేగా ఉంటుంది, కొంతమంది వేరేగా ఉంటుంది. సో మనం పిల్లలు పట్టుకుని మనం నడవాలి, మనల్ని బట్టి కూడా పిల్లలు ఫాలో అవ్వాలి. అది తెలియపరచాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీద ఉంది. చాలా బాగా చెప్పారు స్వాతి మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, ma'am. Thank you, Krishna. Anita ma'am rasaru. My takeaway points, the fourth point, to be just for the kids, and it is whatever they like to do. And if we want to do the same, they will come nearer to you and will enjoy with us. Exactly, ma'am. Super points which remind us again and again. Thank you. Thank you, ma'am. Inka? Anyone else, ma'am, who want to speak? మీరు ఏది ఇవాళ నుంచి ఫాలో చేస్తారు? కొన్ని తెలియనివి తెలుసుకున్నాం మ్యామ్. వాళ్ళ వల్ల విలువలు లేకుండా అంతా మనసు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. కేయు అనే వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఉషా గారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఉషా గారు. సారీ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ రోజున ఈ సెషన్ అందరికి ఉపయోగపడిందని అనుకుంటున్నాము. ద చైర్ రికగ్నైజ్ చార్టర్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫెమి పవర్ JCHGF మోదాంబిక గారు. మేడం ఒక 2 మాటలు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దట్స్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్ మేడం టుడే. అందరికి కూడా ఇది మంచి పేరెంటల్ టిప్స్ చాలా ఇచ్చారు మీరు టువర్డ్ ద 9 points, అండ్ ఎవ్రీ టిప్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. అన్ని అందరం ఫాలో అవ్వట్లేదు, ఇది ఒక మంచి రిమైండర్ గా మా అందరికి కూడా ఈ రోజు ఈ సెషన్ ఉపయోగపడింది మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, and thank you to all the members who are joined in the session today, and once again thank you to our chief guest Bhagwan sir, national trainer Bhagwan sir, so making it happen so easy for us with his guidance and all support. Thank you all. Thank you once again. So now మరొక్కసారి అందరికీ కూడా చాలా కొత్త వాళ్ళు కూడా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు, అవుట్ ఆఫ్ JCA కూడా వచ్చారు. సో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు. సో ఇలాగా మా ప్రోగ్రామ్స్ లో ఫర్దర్ గా కూడా జాయిన్ అవుతారని కోరుకుంటున్నాం. అండ్ ఎస్, శాంతి గారు ఏమన్నా మాట్లాడతారా? ఒక్క సెకండ్ అండి రాధా గారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మా సిస్టర్ దేవి గారు ఒకరు, అండ్ నా క్లాస్మేట్ 20 years బ్యాక్ ఉషా గారు ఒకరు పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి వాళ్ళకి. ఒకసారి మీరు కూడా చెప్పండి మేడం. నేనండి, చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఉషా గారు అండ్ శాంతి గారు క్లాస్మేట్ ఎవరైతే వచ్చారో కొత్త మెంబర్స్ ఎవరు అనుకుంటున్నామో శాంతి నుంచి వచ్చారని చాలా సంతోషం. ఆల్మోస్ట్ రాధిక గారు మొత్తం 7 members పార్టిసిపేట్ చేశారు నాతో సహా. సూపర్. శాంతి ఉంటే PR అంతా ఉన్నట్టే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా సెక్రటరీ గారు కూడా పాపం వచ్చారు, హెల్త్ బాగోకపోయినా. థ్యాంక్స్. నాగిని గారు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు తొందరగా. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. మనం ఒకసారి ఎన్ఎల్ భగవాన్ సార్ ని. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. Ma'am Swati ma'am, thank you so much for reminding us our responsibilities, and it's like alarm call for all parents. Alarm, wake up, take care of your kids. Actually ma'am, if you'll play with the kids, everyone says we can feel like we're also like kids. So everyone should say that we never became old. We all are girls. We should tell ourselves first, if we feel like girls, then only we'll get some energy. Once we will accept that auntie and all, everybody will say you are accepting yourself, so you became already old. Don't accept it. When it happens, when we behave like kids, when we will follow them, we'll jump like them, we'll play with them, automatically we'll become young, more energy. So I'll follow this man. What are points you're telling? Knowingly, unknowingly, I'm following. Thank you so much for positivity, for increasing my positivity and all. Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you Radhika ma'am. Thank you Andy. This parenting, it's very useful for everyone.
actually. Thank you so much, Andy. Okkasari, sir, we request Endal Bhagwan sir to give few words about the session, sir. Good evening, Andy. Yes, JC Swati has conducted the session very well with valid points and useful tips and simple to implement, as most of you or some of you have said. Some of them we know, but over time we forget or we do not implement. Initially, maybe the touching as when they were young, we used to follow. After that, over time we reduce it and it stops. So maybe it should continue, as many of you have agreed. And spending time with them, speaking to them or giving them time is very, very important. And making them feel unique is also equally important. The first and 9 points, ninth point are very, very important. So very good session. There's a lot of information that Swati can further share. Because of the time constraint, I think she has restricted herself. So all the very best to all the 3 presidents and especially to JC Swati for the wonderful session. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. మరి ఒక్కసారి విశాఖ ప్లేడియన్స్ ప్రెసిడెంట్ గారు అంబికా గారు కూడా ఒకసారి మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. Yes, Ambika. Yes. Unmute yourself. Hello, Swati madam. Thank you for your valuable training. అందులో ఒక పాయింట్ ఏంటంటే పిల్లలు పేరెంట్స్ ఒకేలాంటి క్లాత్స్ వేసుకోవాలి కదా, యూజువల్లీ ఫాలో నలుగురు ఒకేలాంటి బట్టలు తీసుకుంటూ ఉంటాము. సో మిగిలినవి ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ మై చైల్డ్ గ్రోయింగ్ అప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. Yes, thank you, Ambika. So hereby 3 లాంగ్స్ కలిసి ఈ రోజున జాయింట్ గా ఈ సెషన్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చామండి. సో మదర్ లాంగ్ ఫెమి పవర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ గారు శాంతిప్రియ గారు అండ్ సెకండ్ విశాఖ పిలిడియన్స్ అంబికా గారు అండ్ myself Radhika Behera, Vizag Srisankar. So happy to gather in this session and get a few important suggestions and a reminder, whatever alarm ఏదైనా అనుకోండి, the correct point లో correct reminder మాకు ఇచ్చారు స్వాతి గారు. Thank you so much, ma'am. So thank you one and all. So hereby the meeting of Art of Parenting hereby adjourned. Thank you so much. Thank you all.